भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति
तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने धनुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहतु की त्वयि हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 22. ಪ್ರಚೋದಿತಾಯೇನ ಪುರಾ ಸರಸ್ವತೀ ವಿತನ್ವತಾಂಜಸ್ಯ ಸತಿಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ಹೃದಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾದುರಭೂತ್ ಕಿಲಾಸ್ಯತಃ ಸಮೇ ಋಷೀಣಾಂ ಋಷಭಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಪ್ರಚೋದಿತ
inspired. In by whom? Pura, in the beginning of creation. Saraswati, the goddess of learning. Vitanvata, amplified. Ajasya, of Brahma, the first created living being. Satim, Smritim, potent memory. Hrithi, in the heart. Swa, in his own. Lakshana, aiming at. Pradhurabhut, was generated. Kila, as if. Asyataha, from the mouth. Saha, he, me, unto me. Rishinam, the teachers. Rishabha, the chief. Prasiddhatam, be pleased. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. May the Lord, who is the beginning of the creation, who in the beginning of creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. Hare Krishna. ಶುಕಮುನಿ ಅವರದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನಿನ್ನೆ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. 21ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಂತ. 21 20ರಲ್ಲೇ ಭಗವಂತಗ ಪತಿ 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 ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಶ್ರಿಯಪತಿ, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿರ್, ದಿಯಾಂಪತಿರ್, ಲೋಕಪತಿರ್, ಧರಾಪತಿರ್, ಪತಿರ್ಗತಿಸ್, ಚಂದಕಾ ವೃಷ್ಣಿ ಸಾತ್ವತಾಂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂ ಪತಿ. ಪತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದಿ ಓನರ್, ದಿ ಲೀಡರ್, ಪ್ರಜಾಪತಿ ದ ಲೀಡರ್, ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಲೋಕಪತಿ, ಧರಾಪತಿ ದ ಸುಪ್ರೀಂ, ಪತಿ ಹೆಡ್ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಾನು ಕೃಷ್ಣ. ಜಗತ್ಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಶ್ರೇಯಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಅಧಿಕಾರ ಭಗವಂತಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನೇ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋ. ಸೋಮವಾರ ಗುಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಗುಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗೂ ಸತತ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಆರಾಧನಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನದ? ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಅರ್ಥ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಏನಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ದಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದ. ದಿ ಲರ್ನಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, however, think of him according to their own whims. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೀಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದು. ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 30 days ಅಂತಾರೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಡಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, May the Lord, who in the beginning of creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. ಇದು ಭಾಗವತದ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯಥೋ ಅನ್ವಯಾದಿತರತಸ್ ಚಾರ್ತೇಷು ಅವಿದ್ಯೇಷು ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಮೂಯಂತಿ ಯತ್ಸುರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿ, ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಅವನೇ. ಇತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷು ವಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್. ಅಭಿಜ್ಞಾ ರೂಪಾದೀನ್ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವದವನಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಟ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿ ಕವಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕವಯ, ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಬಿಟ್ಟ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಮೂಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ. ತೇಜೋ ಭಾರಿ, ಬೆಂಕಿ ನೀರುಗತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಾಗಿ ನೀರು ಗಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ತೇಜೋ ಭಾರಿ ಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದು. ತೇಜೋ ಭಾರಿ ಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ತನ್ನ ಧಾಮನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತದು ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಪರಂ ಸತ್ಯ.
ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರೇ? ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲೇ? ಒಳಗಡೆನೆ. ತೇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವೈ. ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ? ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೋದು, ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ವ್, ದೆನ್ ಡಿಸೈರ್. ಡಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸರ್ವ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾವಾಗ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಸ್ಯ ದೇವಿ ಪರಾ ಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವಿ ತಥಾ ಗುರು ತಸೈತ ಕಥಿತಾಯ ಅರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. Only unto those great souls who have implicit faith both in Guru and Krishna are all the imports of the Vedas revealed. ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಸಾರ ಗೂಢರ್ಥ ಎಲ್ಲ ರಿವೀಲ್. ಎಲ್ಲೇ? ಒಳಗ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋರಲ್ಲಿ? ಕುತ್ತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಡೆ. ಅವನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಅಟಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮೇ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹೂ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಫ್ರಾಮ್ ವಿದಿನ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರು, ಗುರುಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್. All the essence of the Vedas was revealed to him. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನದ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಅದ 1st, 2nd, 3rd, 4th ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಿಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಆಟ್ ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಮುಂಚೆಕ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ. ಅರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಬರೀ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತದಲ್ಲ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಭವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುವಿಕ್ಷವಾಗವಿತ್ತು ಅಬ್ರವೇತ್. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಜ್ಞಾನನ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ, ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಮೇಲೇನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ, ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಇವತ್ತು ಭಾಗವತ ಓದ್ತೀವಿ, ಗೀತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡ ಕಟ್ತದ, ಅವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೂಡ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಟ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಅವರ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ರೀ ಅದು. ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. As we have already discussed herein before, the Lord as the super soul of all living beings, from Brahma to the insignificant ant, endows all with the required knowledge potent in every living being. ಈಗ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ, ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಅವಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲಗ್ಯಾರಂದೆ ಅವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ ಸೆನ್ಸರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಮನುಷ್ಯರು ಉಸಿರಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಿರಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮನುಷ್ಯಂದು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಬೆವರು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ. ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಮಸ್ಕಿಟೋ ಚಟ್ ನಡಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು, ಅದರದ್ದು ಸೂಜಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಹಾರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಚಕ್ 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 ವಿಮಾನ ಹಾರ್ತಾವೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತಾವೆ. ಲಾರ್ವಾ ನೀರೊಳಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪಾರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇವು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿ, ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂಥರ ಜಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ ಇರ್ಬಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಇರ್ಬಿ ಒಳಗಿಲ್ಲವ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಿಯವು ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ. ಆ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾಗಿಗೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎತ್ತು, ಆಕಳ, ಎಮ್ಮೆ ಕೂತಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕಿವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಹುಳ ತಿಂತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತೀವಿ. ಆರಾಮ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಚಕ 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 ಚಕ. ಅವಕ್ಕೇನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾರು ತೊಗೊಂಡು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಬರೀ ಕಾಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ನೇಚರದಲ್ಲಿ ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಹುಳ ಏನೇನೋ ನಡೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ.
ನಮಗೇನು ತಿಳಿತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ? ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ 50-60 or 78% of the full knowledge acquirable. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂದೇ ಅಂಶ ಆತ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣ 100%. ಈ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ ಅವತಾರ. ನರಸಿಂಹ, ರಾಮ, ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಪ್ ಟು 95% ಏನೋ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಷ್ಟರ ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಅವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಿದ್ದ 78% ಆಫ್ ದ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವೈರಬಲ್. 78% ತನ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು. 78% ತನಕ ಫುಲ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಈಗ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಅದ 78% ಹೋಗುತ್ತಾನ. ಈಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ ನಮ್ದು. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಅಪ್ ಟು 78% ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದ ನಾಯಿ ಅದ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದ. ಈಗ ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಮಗು ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಆ ನಾಯಿಗೂ ಬರೀ ತಿನ್ಬೇಕಾ, ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟೇ ಅದ ವಿಚಾರ ಅದರದು. ಇದು ಮಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಯಿ ಒಳಗೆ, ಆ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಶರೀರ ಒಳಗದ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತವರು. ಇದು ಮಗು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಫೈನಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 78% ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ acquirable. Since the living being is constitutionally part and parcel of the Lord, he is unable to assimilate all the knowledge that the Lord possesses himself. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದ, ಅವು ಭಗವಂತನೇ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಿರೋದು ಇನ್ಫೆನಿಟೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಭಗವಂತ ಇರೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು?
ಒಬ್ಬ ವೈಜ್ಞಾನಿ, ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದವರು. ಒಂದು ಸರಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಸಿ ಬೀಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಉಸುಕಿಂದ ಹಳ್ಳ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪೆಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಹಳ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕರೆ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಇದೊಂದು ಹಳ್ಳಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಹಳ್ಳ ಸಾಗರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಭೋ ಆತ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣು. ಆಯ್ತಾ? In the conditioned state, the living being is subject to forget everything after a change of body known as death. This potent knowledge is again inspired by the Lord from within the heart of every living being, and it is known as the awakening of knowledge, for it is comparable to awakening from sleep or unconsciousness. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮರೆಸ್ತಾನ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಒಳಗೆ ಕೂತಾನಲ್ಲ, ಮರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹುಚ್ಚರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನ, ಚೇತ ಗುರು ಅಂತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಚೇತ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಆಶ್ರಯ ಒಳಗೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಚೇತಗುರು ಅವನೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಇದು ಮಾಡು, 4.34 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೋಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಒಬ್ಬ ಮಲಕದವ, ಮಲ್ಕೊಂಡವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ in the practical world different grades of knowledge in different persons. ಈ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ತಿಳಿತ್ರಿ ಅಂತ. ಏನು ತಿಳಿದದ? ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲದ. ಯೋಗಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ, ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗೋದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲದ? ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲದ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯೋನಿಯೊಳಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ, ಅಲ್ಲೂ ಅದ ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆಹಾರ ನಿತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ಲು ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದು
ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಾನೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ. This awakening of knowledge is neither an automatic or a mental or a material interaction. The supply source is the Lord Himself, Dhyam Patihi. Dhyam andra intelligence, adarth pati, avane. For even Brahma is also subject to this regulation of Supreme Creator. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು, ಯಾರು ನಾನು, ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರ, ಏನೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟ. In the beginning of creation, Brahma is first born without any father and mother. Because before Brahma there were no other living beings. Brahma is born from the lotus which grows from the abdomen of the Garbhodaksha Vishnu, and therefore is known as Aja. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಜ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ನಾಭಿದಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸ್ವಯಂಭೂ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಭೂ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾರದ, ಶಂಭು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು, ಮಹಾಜನರ ಹೆಸರು. This Brahma or Aja is also a living being, part and parcel of the Lord. But being the most pious devotee of the Lord, Brahma is inspired by the Lord to create, subsequently to the main creation of the Lord through the agency of material nature. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಬ್ಬರ ಜೀವ, ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಜೀವ. ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, 78% ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಅವರಿಗೆ. ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ ಬರುವುದೇ ಅವರಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಲ, ಅವ್ರ ನಂತರ ಮಧ್ವಾಚಾರ, ಅವರಾದಮೇಲೆ ಪರಂಪರದಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? Therefore, neither the material nature nor Brahma is independent of the Lord. ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅದೇನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ಆಪೋ, ನಲೋ, ವಾಯುರ್, ಖಮ್, ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಏರ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅವರದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅವೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವನೇ. The material scientists can merely observe the reactions of the material nature without understanding the direction behind such activities. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಏನೇನು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ರೇನ್ಬೋ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ, 7 ಬಣ್ಣ. ಅರೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್? ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಮೋಡ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಹಿಂದಿರಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬರಬಾರ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೇನ್ಬೋ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀ. ಅಯ್ಯೋ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಅದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ, ಆನಂದ ಪಡೀರಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಅವಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರದ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಮೂಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು ಹೋಗಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬರ್ರಿ 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 ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರವ ನಮಗೆ ಗುರುತಿನವನು ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಬರ್ರಿಪಾ. ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ. ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತದ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. As a child can see the action of electricity without any knowledge of the powerhouse engineer. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ತಾರ, ಬಲ್ಬ್ ಚಕ್ 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 ಬಲ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅದ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಖರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ದಿಸ್ imperfect knowledge of the material scientist is due to poor fund of knowledge. The Vedic knowledge can therefore was first impregnated within Brahma, and it appears that Brahma distributed the Vedic knowledge. Brahma is undoubtedly the speaker of Vedic knowledge, but actually he was inspired by the Lord to receive such transcendental knowledge as it directly descends from the Lord. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ವೇದದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ನಾರದ, ನಾರದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರು, ವ್ಯಾಸರದಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಪದ್ಮನಾಭ, ನರಹರಿ, ಮಾಧವ, ಅಕ್ಷೋಪ, ಜೈತ್ಯ, ಜ್ಞಾನಸಿಂಹ, ದಯಾನಿಧಿ, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಜಾಯದಾರ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ, ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ಈಶ್ವರಪುರಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಸನಾತನ, ರಘುನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್, ಕವಿರಾಜ್, ನರೋತ್ತಮ दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव जगन्नाथ दास बाबाजी, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್, ಆಮೇಲೆ 32ನೇವರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಖದಿಂದ ಬಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಬಾಯಿದಿಂದ ಬಂತು. ಕರೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The Vedas are therefore called apaurushya, ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, or not imparted by any created being. Before the creation of the Lord was there, Narayana Paro Avyaktat. And therefore the words spoken by the Lord are vibrations of transcendental sound. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಗೂ ಭಗವಂತಿದ್ದಾನ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ. There is a gulf of difference between the two qualities of sound, namely prakrit and aprakrit. Material sound, spiritual sound. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. The physicist can deal only with the prakrita sound or sound vibrated in the material sky. And therefore we must know that these Vedic sounds recorded in symbolic expressions cannot be understood by anyone within the universe unless and until one is inspired by the vibration of spiritual, supernatural, aprakrita sound which descends in the chain of disciplic succession from the Lord to Brahma, Brahma to Narada, Narada to Vyasa, and so on. So mundane scholars can translate or reveal the true. No mundane scholar can translate or reveal the true import of the Vedic mantras, hymns. ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಸಿಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ರಾಕೃತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, and the succession comes down through the source of parampara, as clearly stated in the 4th chapter of Bhagavad Gita. 4th chapter, 1st verse ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುವೀಕ್ಷವ ಕವಿತ್ ಪ್ರವಿತ್. So unless one receives the transcendental knowledge from the authorized parampara, one should be considered useless. Vifala mataha, sampradaya vihina, nishphala mata. ಫಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಂಪರಾ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. Even though one may be greatly qualified in the mundane advancement of art, of science, Srila Shukadeva Goswami is praying from the Lord by dint of being inspired from within the Lord, so that he could rightly explain the facts and figures of creation as inquired by Maharaj Parikshit. A spiritual master is not a theoretical speculator like the mundane scholars, but a Shrotriyam, Brahmanishtham. ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ, ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಕೇಳು ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರ. ನಿಮ್ಮಂಥರದ ಒಂದು ಪರಂಪರ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಪರಂಪರ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಂಥ ಪರಂಪರ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯದಿಂದ ಬರು ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ, ಅವರೇ ಗುರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಮುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತಗೆ, so that he could rightly explain the facts and figures of creation as inquired by Maharaj Parikshit. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾನ, ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್. ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಶುಕಮುನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೂಪಾದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡಿಸೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ 23ನೇದು ನೋಡೋಣಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೂಪಾದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.